सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। राग सूही छंत महला चौथा कर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आवो संत जनों गुण गावैं गोविंद केरे राम। आवो संत जनों गुण गावैं गोविंद केरे राम। गुरमुख मिल रही है कर वाजह शब्द कनेरे राम। शब्द कन्हेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई। अहनिस जपी सदा सालाही साच शब्द लिवलाई। अन दिन सहज रहे रंग राता राम नाम रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाणै अवर ना जाने दूजा। सब में रब रहे आ सो प्रभ अंतर जामी राम। गुरु शब्द रवै रब रहे आ सो प्रभ मेरा स्वामी राम। प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रवया सोई। गुरमत साच पाइय सहज समाइय तिस बिन अवर न कोई। सहजे गुण गावा जे प्रभ भावा आपे लय मिलाए। नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम ते आए। सहजे गुण गावा जे प्रभ भावा आपे लय मिलाए। नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम ते आए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश शाम समय सत्संगत दा समा असीं माण पा रहे हैं। आप घरां थावां तो टैलीविजन राहीं या कुछ होर मीडिया सोर्सेस राहीं गुर शब्द नाल सांझ पाउंदे हो। और भागता है बीते कुछ दिनों तो लगातारता दे नाल सुनेहे ते फोन आए कि कुछ टीवी चैनल्स गुरबाणी कथा का प्रोग्राम दरमियान बंद कर देंदे ने। इस बाबत जो रिक्वेस्ट है वो है कि जो सिक्स स्पिरिचुअल सेंटर टोरंटो का अपना टीवी चैनल है SSCT, इसनूं तुसी जिस टीवी चैनल के जरिए तुसी गुरुद्वारा प्रोग्राम देखोगे दैन वो किसी तरीके नाल विचों दरमियान तो नहीं कटिया जाएगा। ये टीवी चैनल जो IPTV के उत्ते नंबर्स ने 2847 2847 3311 347 3782 जो डिफरेंट उन्होंने IP बॉक्स ने उन्होंने अकॉर्डिंगली। सो तुसी इन्हां चों किसी भी चैनल होर भी होणगे नंबर उन्होंने बट ये मेन करके नंबर जो सानू पता लगा उन्होंने विच ने। सो 2847 3311 347 ते 3782 ये कुछ नंबर ने। इस तो बिना जे आप सोशल मीडिया ते हो तो फिर सिक्स स्पिरिचुअल सेंटर टोरंटो का फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल वो जरिए भी ये प्रोग्राम 24 आवर मेरे ख्याल अजकल चलता सुन सकते हो। क्योंकि दरमियान प्रोग्राम कटिया जाता जो लास्ट मोस्टली मैं जी मिनतियाँ कथा तो बात करदा हाँ
पर कई बार होंगे कि बाद कहते भी उन्नी देर तक तो प्रोग्राम ही वाइंड अप कर देंगे ने। सो इस करके रिक्वेस्ट है जी आपनों यहो जी कोई दिक्कत है दैन यू कैन गो ऑन दीज चैनल्स एंड कीप ऑन गेटिंग मैसेजेस ऑफ गुरुस बाय वाचिंग दीज प्रोग्राम्स। हुण जो बात है लड़ीवार गुरबाणी शब्द व्याख्या का समय है। सूही राग के छंतां दी विचार असीं करदे हां। धन गुरु रामदास साहब उन्होंने द्वारा उचित किया है छंत आप जी ने पाठ रूप ये 2 पदे सरवण किए ने। एक पदे की व्याख्या बीते कल तो पिछले रोज़ की सी, अगलेरे पदे की व्याख्या अज करांगे। जिवें बचन है सब मह रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम। इहदियां कुछ बुनियादी बिनतियां मैं करनियां चाहांगा। गुरबाणी नूं समझण वास्ते जिहड़ा गुरबाणी का शब्द कोश है जिसनूं असीं कहने हैं ग्लोसरी ऑफ गुरबाणी, वी हैव टू गेट फेमिलियर विद दैट ग्लोसरी। इफ वी आर मिसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुरबाणी वोकैबुलरी ग्लोसरी then definitely a lot of Gurbani's message we won't be able to grab it, evolve it, or you can say process it properly। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਗਬੱਧ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਣੀ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, ਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ, ਥਾਪਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਿਸ਼ਰਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਅੱਖਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸਦੁਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਥਲੀ ਹੈ, ਅਵਧੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੰਪਲ 17 ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੋ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ he was so actually innocent, so naive, so nice person, मैं इस तरीके नाल कहा। तो उत्थे बात आई कि जीव दे गुजर जाण तो बाद जो मंजा बिस्तरा वगैरह असी स्पैसीफिकली जीव वास्ते लैके आउने एक पुरानी सनातनी एक रहो रीत आ। गुरमत आशे दे विच इहदी कोई जगह नहीं है, क्योंकि गुरमत आशे दे विच साडा जी दे गुजरन तो बाद ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਿਤ ਢੰਗ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਵਗੈਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਖਲਾਫਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ लट लटकाया त्रिया रोवे खटिया ले गए भाई, काकी मात पिता को काको कवन पुरख की जोई, घट फूटे कोई बात न पूछे, काढो काढो होई। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਖਟੀਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਟੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਾइंड ऑफ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਟੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਗਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਜਿਸ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੜੋਆ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ।
सो ये चीज़ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। दूसरा वो खटिया ले गए भाई ਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਿਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਡੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਤ ਵੀ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ, ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਸ ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ दूसरी चीज़ किवें प्राप्त होएगी, तो कोई आपस में ताल्लुक नहीं बनता, आपस दे विच कोई कनैक्शन नहीं बनता। किवें है हुण इत्थे सिंपल बात आ वो ये कि जिहड़ा पास लफ्ज़ है प्राकृत विचों आ रहा है, इहदा असीं अज दा रूप जिहड़ा यूज़ करदे आ वो करदे आ पासे। कोई भी चीज़ होए असीं गल करिए, सपोज करो कि कोई फ्लेम्ड किसी किस्म दे नाल साडे कोल साडे हथ वास्ते कोई चीज़ है, सपोज कोई पेट्रोलीयम है, कोई इहो जी चीज़ आ, तो सामने अग बल रही है, तो बंदा उहदे क्लोज बाय जा रहा है, तो सामने वाला आवाज़ मार के कहता पहला जी हथ च चीज़ फड़ी पासे रख, अदरवाइज इत्थे अग पै जाएगी, इहनूं बस्ट हो जाएगी। पासे रखना, लामे रखना, एक साइड ते रखना, टेक इट अवे फ्रॉम यू, एक्चुअली उहनूं जिहड़ा अपने तो दूर कर दे, वो है पासे का मतलब। इत्थे पास का मतलब कोल वाला नहीं, बहुत क्लोज बाय शब्द ने। सो ये चीज़ आ गुरबाणी वार्तक के रूप में जो ट्रांसलेट होती है तो फिर सानू बैकग्राउंड के उत्थों चीज़ां देखनियां पैंदियां। बाकी ये है ये गुरु बाबा जी ने रैपीटिशन भी की है, ड्रिलिंग भी हुई है वार वार शब्दां अल्फाजां हरफां की, ताकि सानू चीज़ पक्कियां एहसास आ जाए, याद आ जाए। यही सिमरन है, बाणी पढ़ना अपने आप यही सिमरन है। एक वड्डे आला स्कूल ऑफ थॉट की रैपीटिशन हो रही है साडे वास्ते। इस रूप दे विच इहनूं समझण लई सानू थोड़ी एफर्ट पाउणी चाहीदी है, शब्द वोकैबलरी नूं समझण दी, उहदी ग्लॉसरी नूं अंडरस्टैंड करन दी। इहदे ते मैं फोकस कर रहा सीगा। हुण आ जाइए जो अज दा शब्द है। बीते कल तो पिछले रोज़ भी आप शब्द विचारदे होए देखिया सी, असीं दरमियान तो शब्द समझना शुरू किया, फिर सारा समझिया। अज दा जो शब्द आ रहा है इहदे च वार वार आ रही है अंतरजामी दी गल, जिमें सब मैं रव रहा सो प्रभ अंतरजामी राम, फिर आया सो प्रभ मेरा स्वामी अंतरजामी, कट कट रहा समाइस कर कट रहा, कट कट रविया सोई। उदा रवना, उदा अंतरजामी होना, उदा सब थां ते मौजूद होना, जिन्हों असीं सिंपल अंग्रेजी दे च कह दिंदे आ ओमनी प्रेजेंट, भाव जिहदी मौजूदगी हर वक्त हर समय हर जगह ते इजहार विच है, उस रूप में संपूर्ण है, जो जिहदी मौजूदगी जिहड़ी है किते भी खत्म नहीं होंदी, टुटदी नहीं, उसनूं कहा गया उस समाया होया उस रूप दे। फिर अंतरजामी साडे अंदर नूं पढ़ सकण वाला, जिहदी समर्था ते असीं शक नहीं कर सकते, वो सानूं अंदरों बाहरों एक रूपता दे विच जाणदा ते साडे अंदर रविया होया उस रूप दे अंदर। हुण इहदे बाबत गुरबाणी चो एक दो शब्द मैं कहा, जिवें गुरु अर्जन साहब का एक शब्द आपने कभी पढ़िया सुनिया हो, जिक्र कर दे कि धीरों देख तुम्हारे रंगा, तू ही स्वामी अंतरजामी, तू ही बसें साध के संगा है संगा, खिन में थाप उथापे आपे नीच कीट ते करे राजंगा। तू बड़ा बेअंत आ, उहदी बेअंतता की गल की गई, अंतरजामता की गल इस रूप में की गई कि जेकर बंदा रब जी दे बाबत पहले नंबर ते ये बात एहसास है, जिवें भाई गुरदास जी एक जगह जिक्र करते, वो कहते कि जदों बंदा इस भुलेखे विच आ कि मैं उस हस्ती तो जिहड़ी परम हस्ती है, जिहड़ी सब कासे नूं बनाउण साजन ते सब कासे च मौजूद आ, मैं उहदे तो कुछ लुका छुपा ये सब कर सकदा आ, बंदा इहदे नाल चलाकी करदा आ, चीट करदा आ। बंदा अपने अंदर कुछ होर लई बैठा है, बाहरों कुछ होर विखा रहा है। जिवें आप बीते कल भी विचार रहे सीगे कि जिन मन होर मुख होर से कांढे कच्चिया, मन विच कुछ होर चल रहा है, मुख ते कुछ होर बयान किया जा रहा है, एक कचियारपुना है। इहदे नाल बंदे दा भला नहीं हो सकता।
ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੂਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਈਪੋਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਖਸ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਰੂਟਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਭਈ ਇਹ ਹਾਰਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਉਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਣਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਆ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, ਬੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਵਣ ਕਰਦਾ ਲਗਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਐਨਾਲੋਜੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਅਹਿਸਾਸ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਦਾ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ, ਕੀ ਭਲਾ ਕੀ ਬੁਰਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੁਨ ਕੰਪਤ ਹੂੰ ਅੰਤਰਗਤ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਛੁਪਾਈ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਪਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਨੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਿਸ ਕੋਣ ਲੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਵ ਵੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੀ ਪਰਦੇ ਖੋਲ ਦੇਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਭਾਵ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਮੁਯੱਸਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਪ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕੀਆ ਨੂਸੀ ਮੀਨ ਬੜੀਆਂ ਇਨਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਐਂਡ ਬੇਸਲੈਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨੌਨਸੈਂਸ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਸੱਚ ਬੋਲੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭੈ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਭੈ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਚ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਣ ਚ ਕੋਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਲੁਕਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜ਼ਾਹਰ ਆ। ਇਹ ਤਕੀਆ ਨੂਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਉਹ ਪਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੁਨ ਕੰਪਤ ਹੂੰ ਅੰਤਰਗਤ,
ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਭ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਾਂਪ ਉੱਠਦਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਬਚਦਾ ਆ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁਣ ਕੰਪਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਗਤ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸੁਣ ਭੈ ਭਰਮ ਟਾਰ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਪਤਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਾੜਾ ਆ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਧੀਰੋਂ ਦੇਖ ਤੁਮਾਰੇ ਰੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਧੀਰਜ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾਇਆ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸੁਭਾਅ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਧੀਰੋਂ ਦੇਖ ਤੁਮਾਰੇ ਰੰਗਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਾ। ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਗਏ ਤੇ ਕਾਂਗੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਤੇ ਡੱਲਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸੀਂ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਾ ਮੁੜਨਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਜੋ ਨਾਲ ਆਜੋ, ਅੱਗੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਡੱਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੱਲਾ ਨਾ ਮੱਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੱਲਾ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਗ ਭੈੜਾ ਫਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਦੱਸਦਾ, ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਵਸਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕੱਲਾ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਜੋ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਖੁਦਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਜ਼ਰਰਾ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜਣ ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਰੰਗ ਆ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚ ਕੀਟ ਤੇ ਕਰੇ ਰਾਜੰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ ਕੀੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤੇ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਇਹ ਰੂਪ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਵਾਪਸ ਪਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਅਗਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡੀਪ ਲਿਟਰਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ 4 ਸਮਾਸਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਰਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਖਾ ਆ, ਦੱਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਹਿੰਦ ਦਾਤਾ ਆ, ਜੋ ਸੱਸਾ ਆ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਖਾ ਆ, ਜੋ ਦਾਤ ਦਹਿੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਲੋੜ ਉਸ ਹਸਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਪਤਾ ਆ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਹੇਜਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਮੇਰੀ ਚੇਤਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮ। ਸਭ ਵਿੱਚ ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਵਣ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਗੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਰਵ ਰਹਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਰਵਣ ਹੋਏਗਾ, ਰਸਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਨਹੋਂਦ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਲਿਟਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਆਪ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਲੀਟ ਹੀ ਰਨ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲੋ ਸੈਕਸਨਸ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਕਬੀਲਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੋਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗॉड ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਕਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਗॉड, ਐਂਡ God has given me order that I cannot share this kingship with anybody else. What can I do over here? That is order of God. ਲੋਕੀ ਭੋਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅਮੂੜਤਾ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਲਾਏ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਖੋਜ ਸੱਟੀ ਤੁਰੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੋ, ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਜੇਤੂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਹਜ਼ੁਬ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਵਸਵ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਮਾਨਣ, ਅਹਿਸਾਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਰਵ ਰਹੇ ਆਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਰਵਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਦਿਸਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੇਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਪੀਪਲ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਰਮ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਥੀਜ਼ਮ। ਜਿਹੜੇ ਐਥੀਇਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਬਲੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਬਲੀਵ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨੰਨਾ ਇੱਕ ਤੋਹੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਰਤਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੁਰਾਦ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਤੀਰੋਂ ਦੇਖ ਤੁਮਾਰੇ ਰੰਗਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਸਟ ਇਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿਊਰੀ ਐਂਡ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਅਦਰ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਨਾ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਘੜਨ ਘੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕਾਇਨਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਵਣ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਕਾਨਕ ਭਰਿਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਘਟ ਘਟ ਰਵਿਆ ਸੋਈ। ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹਿਆ। ਹਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਰਵਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਰਵਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ, ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਗਾਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਲੀਵਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਲੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੀਵਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਮਲੇਛ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਕਿਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਦੁਆਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਾੜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਨਸ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖ ਝਗੜਾ ਪਾਵਨਾ। ਮੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ? ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾ ਆ, ਇਹ ਭੈੜਾ ਆ? ਭਾਈ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾਪਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਨਾ ਤੇ ਮੱਛਰ ਬੁਰਾ ਆ, ਨਾ ਠੂਆਂ ਬੁਰਾ ਆ, ਨਾ ਸੱਪ ਬੁਰਾ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂਗਾ।
हर एक दा एक ईकोसिस्टम दे एक रोल है पूरा दा पूरा। जे इस सिस्टम के रोल नूं बंदा समझ लवे, भाई किसी नाल कोई दुश्मनी नहीं, किसी नाल कोई बुराई नहीं। हाँ, जिहड़ा रोल प्ले करते हैं, उस रोल प्ले करन दे दौरान जिथे किते वो आले दुआले नूं नुकसान पहुँचाते, आले दुआले नूं उस इकोसिस्टम नूं तोड़ दे या उस रूल नूं तोड़ दे, उहदे विच क्या जांदा, भाई हुक्म तोड़ रहे तो हदूली हो रही है हुक्म की। जे तेनू खूंखार बना के तेनू दंद दिते ने, तेनू पंजे दिते ने, तू जिया नू मार सकदा है, उन्होंने एबिलिटी दी, उन्होंने सेंस दी अपने आप को प्रोटैक्ट करन दी, प्रोटैक्शन दे उस रूप दे विच, भाई उन्होंने तो वो प्रोटैक्शन खो के अपनी शक्ति होर वधा के ते तू लगातार उन्होंने इस तरीके नाल शोषण करे, ये गलत है। जे तेरे कोल आ हक है, उन्होंने कोल बचा दा हक भी है। मदर नेचर ने दोवां नू बराबर दिता है। जे धरती च कंपीटिशन भी पैदा करना है तो एक हैल्दी होए, दोवां धिरां दे विच बराबरता लिआंदी जाए, इस किस्म की बात जिहड़ी कीती जाती है, ये तां हो सकदा जे घट घट हर एक नूं उहदी रूप दे विच जाणिया जाए। नफरत नहीं, किसी नूं इस रूप विच नहीं क्योंकि उहदा रंग हो रहा, उहदी बोली हो रहा, उहदा विश्वास हो रहा, ये नफरत, ये धर्म नहीं गा। गुरु बाबा जी कहिंदे शब्द के जरिए समझ आ गई, प्रभ मेरा स्वामी अंतरजामी खट खट रविया सोई, गुरमत सच पाई है सहज समाई है तिस बिन अवर ना कोई। भाई गुरु की मत के जरिए सच तक पहुँच सकते हैं। ये सहज समाई है, एक नैचुरल प्रोसैस दे विचों ये हुक्म है। कालेपन नाल ना तो चीज़ां पकड़े चाउंदियां ने, ना तुसी धक्के नाल लै सकते हो। ये थोड़ा है कि सो दुकान ते गए तो जाके तुसी अकल खरीद लई, सोझी खरीद लई, चंगेरे जीवन की जाच खरीद लई, ना पाई, ये तो नवाजिश है उहदी। हाँ, नवाजिश लैण वास्ते एक सहज का प्रोसैस आ, एक आत्मक टका दी दुनिया में तुसी हौली हौली करके उतरना आ। उहदी बात गुरु रामदास साहब करते, इहदे च गुरमत सच पाई है सहज समाई है तिस बिन अवर ना कोई। ते बाकी उस करतार तो बिना होर कुछ भी नहीं। नवाजन वाला अल्टीमेटली सोर्स उही हैगा। सहजे गुण गावां जे प्रभ पावां आपे लय मिलाए। गुरु रामदास अपने ते बात रुकाउंदे, मैं भी उहदे सहजे ही गुण गावां, उस ला नूं फॉलो करदिया होया, उस ला ऑफ कॉस्मो नूं फॉलो करदिया होया दा गुणगान करां। पर जे प्रभ पावां, जो भी उन्होंने चंगा लगे, जो आप त्रुठ के मैनूं ये दात दे देते, आपे लय मिलाए। अखीर अपने आप नाल आप ही मिलाउण वाला आया हो। नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम ते आए। हे नानक कह शब्द तो बिना नहीं जापदा, ते शब्द अहनस नाम ते आए। रात दिन एक करके शब्द दे नाल अपने आप नूं प्रणाण दे नाल ही नाम दी ये जोत साडे अंदर जग सकती है। मुराद ये हुई है कि शब्द की एफर्ट पाइए। जे शब्द का परचम लहराएगा, उसकी परिचयता साडे अंदर आएगी, उन्होंने असीं अपने आपे दे विच अपने आपे नूं उहदे च मर्ज कर सकांगे। अब बाकी चीज़ां भी जिहड़ियां ने वो भी साडे जीवन विच प्रज्वलित हो सकणगियां। इन्हियां बिनतियां नाल खिमा भुलां गलतियां ना चितारिओ। उन्हां किरसान माई पाई दी चढ़दी कला सफलता की अरदास दे नाल ही समाप्ति है। कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।